Discuss about the FON, that is fundamental of nursing, and for the GNM first years. So in this we are going to discuss about the unit 1, that is the introduction of nursing. So that is unit 1, introduction of nursing. In the previous class we have seen about the nursing and about meaning of the nursing and introduction of nursing. So now we are going to discuss about the definition of the nursing and the scope and functions of the nursing. So what is mean by nursing means, there is a nursing definition. Nursing is to be bring the healthy and those who are suffering from disease. Nursing definition ఏంటిది అంటే, నర్సింగ్ ఈజ్ టు బి బ్రింగ్ ద హెల్దీ అండ్ దోస్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డిసీజ్. ఎవరైతే డిసీజ్ తోటి బాధపడుతున్నారో వారిని హెల్దీగా చేయడం, అంటే దానికి తగ్గట్టు కేర్ ఇవ్వడం ఈ నర్సింగ్ డెఫినేషన్. సో నర్సింగ్ డెఫినేషన్, నర్సింగ్ ఈజ్ టు బ్రింగ్ ద హెల్దీ అండ్ దోస్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డిసీజ్. సో ద patients who are suffering with the disease and there is providing the care to the diseased patient, that is the meaning of the nursing definition. So that is the condition for nature, the act for preserving health and preventing disease and injury and restore the health. So the nurse has to be do the preserving the health and prevent the disease and injury. So the nurse has to be do the prevent the injury or the disease and restore the health. So నర్స్ ఏం చేయాలి అంటే, పేషెంట్ యొక్క డిసీజ్ని బట్టి దానికి తగిన విధంగా ట్రీట్మెంట్ని అందజేయాలి. ఇంకా పేషెంట్ అని రిస్టోర్ ద హెల్త్, అంటే నార్మల్గా ఏదైతే హెల్త్ ఉంటుందో దాన్ని మరి పునరుత్పత్తి మీన్స్ దర్ ఇస్ ఏ పునరుద్ధరణ. ఫస్ట్ ఏ విధంగా అయితే హెల్తీగా ఉంటారో అదే విధంగా తిరిగి యథాస్థితికి తీసుకురావడానికి ఈ నర్స్ అనేది తగిన విధంగా కేర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద నర్సింగ్ డెఫినేషన్. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది nursing is to be bring the healthy and those who are suffering from disease. So who are suffering from the disease, and the nurse has to be provide the care to the diseased patient, and nurse has to be maintain and the restore the health and prevent the disease and the injury. So the nurse has to be prevent the disease or injury and restore the health of the patient. So it is the definition of the nursing. So the next one is the scope and functions. So the functions and the scope. So nursing యొక్క functions అంటే విధులు ఏంటివి, అది ఎక్కడి వరకు పరిమితి అనేది చూద్దాం. So there is a scope and functions of the nursing, and it includes the promoting health and wellness and preventing illness and restoring health and care of disease. So there is a promoting health and wellness means, there is a promoting means ప్రోత్సహించడం, అంటే హెల్త్ అనేది బాగా మెయింటైన్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేయడం లేకపోతే ప్రోత్సహించడం. అండ్ ద వెల్నెస్ అంటే పేషెంట్ హెల్తీగా ఉండడానికి ప్రోత్సహించడం. సో ఇట్ ఈస్ ద promoting health and wellness. So the nurses has to be promote wellness in clients and who are both healthy and ill. సో నర్సెస్ అనేది నర్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటిది అంటే, హూ ఆర్ బోత్ హెల్దీ అండ్ ఇల్, అంటే హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళతో పాటు ఇంకా ఎవరైతే సిక్ అంటే డిసీజ్ తోటి బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అండ్ హెల్దీగా ఉండడానికి ఏ విధమైన న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తీసుకోవాలో ఈ నర్సెస్ అనేవి వారిని ప్రోత్సహించాలి, ఎంకరేజ్మెంట్ చేయాలి. అంటే హెల్తీగా ఉండడానికి ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఏ విధమైన డైట్ తీసుకోవాలో నర్స్ అనేది వాళ్ళని హెల్తీగా ఉండడానికి ప్రమోట్ చేయాలి. ఒకవేళ డిసీజ్ పేషెంట్స్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలో, ఏ విధమైన డైట్ ఇవ్వాలో నర్స్ అనేది ఫంక్షన్. సో నర్స్ అనేది వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రమోటింగ్ హెల్త్ అండ్ wellness. So the promoting health and wellness, the nurse has to be promote the wellness in clients and who are both healthy and illness. So who are suffering with the disease or the normal clients, and the nurse has to be educate about the disease and about the nutritious diet, and the nurse has to be educate to the ill patients and the healthy patients. So it is about the
promoting health and wellness. So the next one is the preventing illness. So the preventing illness includes the goal of illness prevention programs and is to maintain the optimal health by preventing disease. So ప్రివెంటింగ్ ఇల్నెస్ అంటే ఇల్నెస్ని ఒకవేళ డిసీజ్ కానీ వచ్చినట్లయితే దాన్ని ఏ విధంగా ప్రివెంట్ చేయాలి అనేది నర్సు తగిన విధమైన విధులు నిర్వహించాలి. సో అందులో ప్రివెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఒకవేళ టీబీ ఉన్నట్లయితే దానికి ఏ విధమైన ప్రివెన్షన్ అనేది ఉంటుందో అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ని కండక్ట్ చేయాలి. సో ఇది నర్స్ అనేది ఫ్యామిలీ వైజ్గా లేకపోతే సొసైటీలో కానీ లేకపోతే ఇండివిజువల్ విధంగా కేర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ప్రివెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ లేకపోతే సొసైటీలో కానీ కమ్యూనిటీలో కానీ ఈ ప్రివెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కండక్ట్ చేయడం వల్ల ఇల్నెస్ని మనం తగ్గించవచ్చు. అంటే పేషెంట్స్కి ఇల్నెస్ అనేది రాకుండా అంటే డిసీజ్ రాకుండా కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు. సో నర్స్ హ్యాస్ టు బీ ద గోల్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ టు మెయింటైన్ ఆప్టిమల్ హెల్త్ బై ప్రివెంటింగ్ డిసీజ్. సో డిసీజ్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఆప్టిమల్ హెల్త్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ ప్రివెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ని కండక్ట్ చేయడం వల్ల మనం ఇల్నెస్ని తగ్గించవచ్చు. సో ఇల్నెస్ అంటే సిక్. సో next one is the nursing activities that prevent illness includes the immunization and the prenatal and infant care and the prevention of sexually transmitted diseases. సో ప్రివెంటింగ్ ఇల్నెస్లో ఏ విధంగా మనం ఇల్నెస్ని తగ్గించవచ్చు అంటే మనం ద నర్స్ హ్యాస్ టు బి అంటే ద నర్స్ ఏం చేయాలి అంటే ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కండక్ట్ చేయాలి. సో ఒకవేళ బేబీ పుట్టిన తర్వాత తగిన విధంగా ఇమ్యునైజేషన్ తీసుకున్నట్లయితే పోలియో అనేది వస్తుంది. కాబట్టి తగిన విధంగా ఇమ్యునైజేషన్ తీసుకునే విధంగా కమ్యూనిటీలో కానీ సొసైటీలో కానీ ఫ్యామిలీలో కానీ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఇమ్యునైజేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ప్రీనేటల్ అండ్ ద ఇన్ఫాంట్ కేర్. సో బేబీ పుట్టిన తర్వాత కానీ లేకపోతే ప్రీనేటల్ అంటే 9 monthsకి బిఫోర్ పుట్టినట్లయితే అలాంటి బేబీస్కి ఏ విధమైన కేర్ తీసుకోవాలో ఈ నర్స్ అనేది వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. అదేవిధంగా తగిన విధంగా కేర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ద ప్రీనేటల్ అండ్ ఇన్ఫెంట్ కేర్ హ్యాస్ టు బి ప్రొవైడ్ టు ద patient. And the next one is prevention of sexually transmitted diseases. So సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ప్రివెంట్ చేయడానికి నర్స్ అనేది హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఫ్యామిలీలో కానీ సొసైటీలో కానీ ఇండివిజువల్గా కానీ ఇవ్వచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రివెంటింగ్ ఇల్నెస్. సో ప్రివెంటింగ్ ఇల్నెస్లో ప్రివెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం వల్ల మనం ఆప్టిమల్ హెల్త్ అంటే హెల్తీగా ఉండడానికి కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది. అందులో ఇమ్యునైజేషన్ కానీ ప్రీనేటల్ కేర్ కానీ ఇన్ఫాంట్ కేర్ కానీ ఇంకా సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అని తగ్గించడానికి కొన్ని ప్రివెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ని కండక్ట్ చేయడం వల్ల మనం ఇల్నెస్ అనేది తగ్గించవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రమోటింగ్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ అండ్ ద ప్రివెంటింగ్ illness. So the next one is the restoring health. So the restoring health, it mainly focus on the ill patient. So the restoring అంటే మనం యథాస్థితికి తీసుకురావడం. ఒకవేళ సిక్ పేషెంట్ ఉన్నట్లయితే వారికి తగిన విధంగా కేర్ ఇచ్చి మనం నార్మల్గా అయ్యే విధంగా చేయడం. సో ఇట్ ఈస్ ద restoring health. So the nurse has to be do the restoring health. So the restoring health, it can be focus on the ill client and who is suffering with the disease or sick and the providing the restoring health and providing care to the patient, and it extends from the early detection of disease and through helping the client during the recovery period. So the restoring health, it can be extend from the early detection of disease. So ఈ రిస్టోరింగ్ హెల్త్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మనం డిసీజ్ని ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయడం. సో కొన్ని డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ల ద్వారా కానీ బ్లడ్ టెస్ట్ల ద్వారా కానీ మనం డిసీజ్ ఏ విధంగా ఉంది అని ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేయడం. సో దీని ద్వారా మనం తొందరగా ట్రీట్మెంట్ని అందించడం వల్ల పేషెంట్ అనేది తొందరగా క్యూర్ అవుతుంది. సో the restoring health, it can be focus on the
ill client, and it extends from the early detection of disease and through helping the client during the recovery period. సో పేషెంట్ రికవర్ అయ్యేంత వరకు పేషెంట్కి మనం కేర్ ప్రొవైడ్ చేయడం అండ్ ఎర్లీ డిటెక్షన్. సో మనం తొందరగా ఎర్లీగా డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ల ద్వారా కానీ లేకపోతే ఏదైనా నర్సింగ్ ప్రొసీజర్స్ని మనం అప్లై చేయడం వల్ల కానీ ఈ పేషెంట్ అనేది తొందరగా క్యూర్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద రిస్టోరింగ్ హెల్త్. సో మనం తొందరగా డయాగ్నోస్ చేయడం వల్ల, తొందరగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల ఇంకా పేషెంట్ అనేది తొందరగా క్యూర్ అవుతారు. సో ఇట్ ఈస్ ద రిస్టోరింగ్ హెల్త్. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద కేర్ ఆఫ్ డయింగ్. సో కేర్ ఆఫ్ డయింగ్ అయితే ఎవరైతే చనిపోతున్నారో వారికి ఏ విధంగా కేర్ తీసుకోవాలో నర్స్ అనేది హెల్ప్ చేయాలి. సో దెర్ ఇస్ ఏ కేర్ ఆఫ్ డయింగ్. సో హూ ద పీపుల్ ఆర్ బికమ్స్ డిసీజ్ అండ్ someone is suffering with the cancer and they are going to be die, and the nurse has to be provide the care for the dying patient. So in this it includes the nursing practice, and in nursing practice involves the comforting and care for people of all ages. So in this care of dying, the nurse has to be provide the care to the all age group. So there is no age limit, and it can be care of dying can be provided to the all age groups. So ఈ కేర్ ఆఫ్ డయింగ్ అనేది ఒక ఏజే కాకుండా అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్కి వర్తిస్తుంది. సో ఎవరైతే డిసీజ్ తోటి బాధపడి చనిపోబోతున్నారో వాళ్ళకి తగిన విధంగా కేర్ని అందజేయడం. సో ఇట్ ఈస్ ద కేర్ ఆఫ్ డయింగ్. సో it includes helping the client's life as comfortably as possible until death. సో అంటిల్ డెత్ వరకు, అంటే చనిపోయేంత వరకు పేషెంట్ కంఫర్టబుల్ ఉండే విధంగా, హ్యాపీగా ఉండే విధంగా నర్స్ అనేది కేర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వాలి. ఎమోషనల్ సపోర్ట్ కానీ, ఫిజికల్ సపోర్ట్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ద నర్స్ హ్యాస్ టు బి ప్రొవైడ్ టు ద డయింగ్ పేషెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ద కేర్ ఆఫ్ డయింగ్. ఎవరైతే చనిపోబోతున్నారో చనిపోయేంత వరకు వాళ్ళకు కంఫర్ట్ ఉండే విధంగా, అదేవిధంగా తగిన విధమైన కేర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద కేర్ ఆఫ్ డయింగ్. So the scope and functions, it includes the promoting health and wellness and preventing illness and restoring health and care of dying. So it completes the scope and functions.